हाय बंधुगण, मो ना नेहा। मो बयस 19 वर्ष, किंतु मो मन सबुबेले युवक होई रहे। आउ मो उच्चता प्राय 5 फुट 2 इंच। जेतेबेले मु साड़ी पिंधे तो जेमिति सबुकिछि रही जाए। मो सुंदर रंग उपरे जेतेबेले सूर्यंक किरण पड़े तो लागे जेपरि मु गोटिए जाह्नवी रातिरे बुलुछि। एबे कथा हेबा मोर 22 वर्षर देवरंक विषयरे, जे मोर होई जाइछंती। तांकर निरीहता एवं उत्साह मो मनरे गोटिए सिहरण सृष्टि करि देइछि। जेतेबेले से मो आड़कू चाहंती, तांको आखिरे सेही खास चमक थाए, जेमिति से कौनसी सुंदर स्वप्न देखुछंती। केबे से मोते कहंती, भाउज आजि आपण सतरे बहुत सुंदर लागुछंती। सेथिपाई मो स्वामी केबे केबे दिनरे ही मोर पूजा करि दियंती। आमे गाँरे रहू, कारण मो स्वामी राजू जणे कृषक। मोर 2 वर्षर गोटिए झियो मध्य अछि, सेथिपाई क्षीर मुणिगुड़िक मध्य बड़। मु मो स्वामींको आशीर्वाद भाबी प्रतिदिन नेउथिली। भले ही आम बाहाघर को 8 वर्ष होई सारिथिला, किंतु मो स्वामी एपर्यंत मोते बहुत भल पाउथिले। वैसे आमात्य भावे तांको रंग कला ही, किंतु मु बहुत सफा सुतुरा रखुथिली एवं केबे केबे मेकअप मध्य करि नेउथिली। गत मासरे किछि एमिति घटिला जहार आमको आदौ आकलन नथिला। संध्या बेले मो स्वामी राजू बिलरु घरको फेरुथिले। तांकर कौनसी सांगर बाहाघर थिला, सेथिपाई सांगमाने तांकु टिके पियाई देइथिले एवं से ट्रैक्टर रे घरको फेरुथिले। आसीबा बेले तांकर दुर्घटना होईगला। एही दुर्घटना रे तांकर गोटिए गोड़ फ्रैक्चर होईगला एवं डाक्टर कहिले जे भल हेबा पई अंततः 6 रु 8 मास लागिबो। एहा सुनी मो मन भांगीगला। राजूंक कष्ट भले ही शारीरिक थिला, किंतु मो मनरे गोटिए गभीर चिंतार समुद्र सृष्टि हेला। जेतेबेले मु तांकु डाक्तरखाना रे देखिली, तांको आखिरे जंत्रणार छाया थिला। मु तुरंत तांको पाखकु जाई तांको हाथ धरि नेली। एही कारणरू मो नणंद एवं देवर रोहन तांकु संभाळिबा पई आसीथिले। मो सासु ससुर एवं नणंद तो फेरी गले, किंतु रोहन राजूंकु एठारे रहिबा पई कहिदेले, कारण से ठीक भावे छिड़ा मध्य होई पारु नथिले। मोते ही बजाररू जिनिस आनिबा एवं बाहर काम करिबाकू पडुथिला। सेथिपाई मु मो नणंदंकु कहि रोहनंकु किछि दिन रहिबा पई कहिदेली। रोहन मानिगले एवं बहुत खुशी होई गले। रोहन मो कांध पर्यंत ही आसुथिले। शरीर मध्य ठीकठाक थिला एवं रंग मध्य साधारण थिला। रोहन बेसी खराब किस्मर पुओ लागुनथिले एवं मु मध्य खुशी थिली जे केही जणे तो आसिला जे मोर साहाय्य करि परिबो। आजि रोहन मोते टिके टिके लाज करुथिले, कारण से बाहाघर परे मोते प्रथम थर देखुथिले। रातिरे जेतेबेले मु राजूंकु खाइबाकू देउथिली, सेतेबेले रोहन मध्य आम पाखरे बसिथिले। तापरे रोहन निज रूमकू जाई समयरे सोई पड़िले। राजूंको मुहरे टिके आश्वस्ति थिला, किंतु एबे भी जंत्रणा थिला। सेतेबेले मो भितरर भावनागुड़िक बाहरकू आसीगला। मु राजूंको पाखरे बसी कहिली, से सबु किछि दिन थिला जेतेबेले आपण नियमित भूत मारुथिले। राजू एहा सुनी हसिबाकू लागिले। कौन हेला मो राणी, आजि तो पूरा मजारे थिबा परी लागुछ। मु कहिली नाही जे आपणको तो मजाक लागुछि, आउ एपटे मोर खराप अवस्था होई जाइछि। सत कहिले एमितिरे मोर खराप हल होई गलाणी। मो स्वामी कहिले, मु तुम कष्ट बुझी पारुछि नेहा। मोर मध्य बहुत मन हेउछि, किंतु कौन करिबी, मु तो ठीक भावे छिड़ा मध्य होई पारु नाही। बस आउ किछि दिन सहिनिय, तापरे देखिबा मु एही भूतर कौन हल करुछि। सेतेबेले मु कहिली, किछि दिन नुहे, पूरा 6 मास बाकी अछि प्लास्टर ओह्लाइबारे। आउ मोर तो गोटिए मासरे ही एही हल हेलाणी। जानि नाही आगकू दिनगुड़िक केमिति कटिबो। मो स्वामी मो दुख दूर करिबा पई कहिले, चालो सेतिकी नहेले बिरे क्षीर टिके पियाई दियो, डाक्तर मध्य कहिछंती। सेतेबेले मु हसी हसी कहिली, आपणक भाग्यरे तो सेतिकी भी नाही, कारण आपणक झियराणी पी देइछि। आमे दुहे जोररे हसिबाकू लागिलु। मो स्वामी मोते खुशी रखिबाकू पूरा चेष्टा करुथिले, किंतु मु कौन करिबी, सबु बेकार थिला। टिके समय परे राजू सोई पड़िले, कारण तांको औषधरे घुम बटिका मध्य थिला, किंतु मोते केउठी घुम आसुथिला। सेथिपाई मु छिड़ा होई रोहनंक रूमरे देखिबाकू गली जे से सोईछंती कि नाही, किंतु रोहन एपर्यंत चेइथिले एवं मोबाइल देखुथिले। मु तांको रूमकू जाई कहिली, कौन हेला रोहन, 11:00 बाजिलाणी, आउ तुमकू एपर्यंत घुम आसु नाही, सोईना? हाँ, लागुछि तुम मन लागु नाही। रोहन उठी बसिले एवं कहिले, नाही भाउज, एमिति किछि कथा नुहे, बस एमिति ही फोन देखु देखु डेरी होईगला। तापरे रोहन पचारिले, भाउज आपण मध्य सोईनाहांती? मु कहिली, मोते तो आजिकाली घुम ही आसु नाही। रोहन पचारिले, काहींकी कौन हेला? मु हसी हसी कहिली, नाही नाही, से सबु मु तुमकू कहि पारिबी नाही। जेतेबेले तुम बाहाघर हेबो, तुमे निजे ही जानि पारिबो।
ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ରୋହନ ନିଜ ଆଖି ତଳକୁ ନୁଆଇଦେଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଭିତରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତୁମେ ତ ଏତିକି କଥାରେ ଲାଜ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଝିଅ ପଟାଇଛ କି ନାହିଁ? ରୋହନ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆରେ ପାଗଳ, ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଜ କର ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ସତ କହିଲେ, ଏମିତି କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମୁହଁ ଖରାପ କରି କହିଲି, ତୁମେ ତ ବହୁତ ନିରୀହ ରୋହନ। ଚାଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଶିଖାଇଦେବି। ମୁଁ କଥା ହେଉ ହେଉ ରୋହନଙ୍କ ରୁମରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ରୋହନରେ ବସି ମୋତେ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ରୋହନ ମୋତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆପଣ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନଜାରା ନେଉଛ, ଆଉ ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଲାଜ କରୁଥିଲ। ରୋହନ ହସି ହସି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଉଜ, ଆପଣ ରାଗିବେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିପାରେ? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପାଗଳ, ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିବି? ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ରୋହନ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଉଜ, ସତ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ 2.5 କିଲୋର ଓଜନ ନିଜ ପାଖରେ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ହସ ବାହାରିଗଲା। ଏହାପରେ ରୋହନ ମୋ ସହ ବହୁତ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ମୋତେ ବେଶୀ ଲାଜ କରୁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ଏବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲରେ କଟୁଥିଲା। ରୋହନ ଆସିବାର ବାହାରରୁ 14 ଦିନ ବିତିସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ସହ ବହୁତ ମିଶିଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାହାରର ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ତ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କେବେ ମୋ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଫରମାଇଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ଏବେ ସବୁକିଛି ମୋ ସହ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏବେ ତ ରୋହନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ବଇସେ ମୋ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପୁଅ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ବାଳ ଶୁଖାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶୁଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିନିଏ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଘରର ଇଜ୍ଜତ। କାଲି ସକାଳେ ଜାଣିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୋତେ କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହନ ତ ଘରର ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଯେ ସେ ହିଁ ମୋର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ପକ୍କା ପ୍ଲାନ୍ କରିନେଲି ଯେ ଆଜି ରୋହନଙ୍କଠାରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇ ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ଗାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବାର ବାହାନା କଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରର ଲିଟେସ୍ରେ କ୍ଷୀର କାଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଘରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାକି କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ରୋହନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ନଥିଲେ, ତ ମୋତେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଏକଦମ ଡରିଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସରି ଭାଉଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି, ଆରେ ରୋହନ, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଆସ। ରୋହନ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଉଜ, ଏମିତି ମୁଁ କେମିତି ଭିତରକୁ ଆସିବି? ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ସେମିତି ହୁଅ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ରୋହନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆରେ ଏତେ କାହିଁକି ଲାଜ କରୁଛ? ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏବଂ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋହନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କ'ଣ ଚାହିଁଛ? କ'ଣ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ? ରୋହନ କହିଲେ, ମା କସମ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାଉଜ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଛାଡ଼, ଆଉ ଏଠାରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେତେବେଳେ ରୋହନ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୋତେ ଆସୁନାହିଁ, କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ? ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବୁଧୁ, ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ନିଅ ଧର ଏବଂ ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢ଼। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋହନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ଦ୍ରୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏବେ ମୋର ଆଗକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବାର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ନଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ରୋହନଙ୍କ କାମ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ହସ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଅଭିମାନରେ ରୋହନଙ୍କୁ ମାରି କହିଲି, ଏ କ'ଣ କଲୁ ପାଗଳ ତୁ? ତୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ଏହାପରେ ଯେମିତି ରୋହନଙ୍କ ନିଶା ଓହ୍ଲାଇଲା, ସେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ କହିଲେ, ସରି ଭାଉଜ, ସରି। ମୁଁ ଏମିତି କାମ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହୋଇଗଲା।
ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସଫା କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିସାରିଥିଲି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଚକ୍କରରେ ଆଜି ରାନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ରାଜୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି। ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ବସି ବସି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଏକଦମ ସିଧାସାଧା ଏବଂ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ। ସେ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଗଲି ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ ନେହା? ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରନା। ଦେଖ ତୁମେ ନିଜର କ'ଣ ହଲ୍ କଲଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି କହିଲି, ଏହା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ମୋର ଏହାଠାରୁ ବି ଖରାପ ହଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନ କହି କାମରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ ବି ନା ନେହା, କେଉଁ କଥା କେଉଁଠିକୁ ନେଇଯାଉଛ। ଏହାପରେ ରାଜୁ ଖାଇନେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଔଷଧ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘୁମ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଗଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ରୋହନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆରାମ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋହନଙ୍କୁ ଚା ଦେବାକୁ ଗଲି ସେ ବସି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କଥା ରୋହନ, ଆଜି ତ ତୁମେ ବହୁତ ଢିଲା ଢିଲା ଲାଗୁଛ। ରୋହନ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି କାମର ଅନୁଭବ ନେଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲି, ଆରେ ବୋକା, ମୁଁ କେବେ ରାଗିଲି? ବଇସେ ସତ କହିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ରୋହନଙ୍କୁ ଚା ବଢ଼ାଇଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବସି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଜି ରୋହନଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ହିଁ ଝରୁଥିଲା। ସେ ବସ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲିଥିଲେ। ଭାଉଜ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହିଯିବି। ଏହି 14 ଦିନରେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଆଜି ତ ତୁମ ପାଟିରୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ବାହାରୁଛି ଲାଗୁଛି। ରୋହନ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆପଣ ସଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ କାମରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ମୋର କାମବାଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ଏସବୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ଟମାଟୋ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ହସ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲି, ଆରେ ପାଗଳ, ଏତେ ସିରିୟସ୍ କାହିଁକି ହେଉଛ? କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନା କରିଛି? ବଇସେ ବି ଏବେ ତୁମ ଭାଇ ତ ସେମିତି ବି ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଲାଜ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ଲାଜ କରିବ ତ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ଭାଉଜ ନୁହେଁ ବରଂ କାମବାଲି ହିଁ ଭାବିବ। ରୋହନ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର ତ କାମ କରୁ କରୁ ହିଁ ଗଳିଯାଉଛି। ବହୁତ କାମ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ତୁମେ ବସ୍ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା କ୍ଷଣି ରୋହନ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଭାଉଜ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଉଜ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ଗାଧୋଇ ନେଲେ ରୋହନ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ କଲି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେଲି। ଆସୁ ଆସୁ ରୋହନ ହାତଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ଏତିକିରେ 9:00 ବାଜିସାରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ସମୟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲି। ରାଜୁଙ୍କରେ ଘୁମ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ହେଉ ଏବଂ ସହଜରେ ଘୁମ ଆସିଯାଉ। ରାଜୁ ଔଷଧ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚିପୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜୁ ଶୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇ ମୁଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି, ବାଳର ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିନେଲି ଏବଂ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲି। ବଇସେ ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ କେବେ କେବେ ହିଁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କରିନେଲି ଯାହାଫଳରେ ମୁହଁ ବ୍ଲଶ୍ କରୁ। ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଆଲମାରିରୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ବଟିକା ବାହାର କଲି ଯାହା କେବେ କେବେ ରାଜୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ହଳଦୀ ବାଦାମ କ୍ଷୀର ତିଆରି କଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ପକାଇଦେଲି ଯାହାଫଳରେ ରୋହନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ରାତି 11:00 ବାଜିସାରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲି ଏବଂ ରୋହନଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ରୋହନ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ପଚାରିଲି, ଏମିତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କୁହ ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରୋହନ ସଂକୋଚରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମନ ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଖାଇଯିବି। ମୁଁ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ାଇଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୋତେ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସ୍ ତୁମେ ଏହାକୁ ପିଇନିଅ। ରୋହନ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କ୍ଷୀର ପିଇଗଲେ। କ୍ଷୀର ପିଉ ପିଉ ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଉଜ ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୀପରେ ତେଲ ଢାଳିବେ ନା ସିଧା ହିଁ ପୂଜା କରାଇବେ? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତେଲ ଢାଳି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେସବୁ କହିବାକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ରୋହନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ। ରୋହନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାପଜାମୁନର ସ୍ୱାଦ ଖାଇଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଖାଇନଥିଲେ, ସେ ତ ସିଧା ହିଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋହନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏବେ ବସ୍ କର, ଆଉ କେତେ ଖାଇବ? ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଏହା କେତେ ମିଠା। ଏହା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପାଗଳ ରହୁ। ଏହା ରୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଥକିଗଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋହନ ଝାଳନାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ପରେ ପୂଜା କାମ ମିଳୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଏହାପରେ ରୋହନ ଥକିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରି କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ରୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଉଜ ସତ କହିଲେ, ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେପରି ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଏକାଠି ମିଳିଗଲା, କିମ୍ବା କହିବି ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାଉଜ। ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେଉ ହେଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି କୁଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଉଠି ଚା ଜଳଖିଆ ବନାଇନେଲି ଏବଂ ରାଜୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ରୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିସାରିଥିଲେ। ଚା ନେଇ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କେବେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ପୂଜା ତ କରିଦେଲେ ନାହିଁ? ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ହୁଏତ ରୋହନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲି, ରୋହନ ତୁମେ ଏମିତି ଆଦୌ ଭାବ ନାହିଁ। ସତ କହିଲେ ଏହା ମୋର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା, କାରଣ ତୁମ ଭାଇ 7 ବିନା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ପୂଜା କରିବାରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ। ରୋହନ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଯଦି ଏହା ମୋର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହୋଇଗଲା ତ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ନା। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ମନା କଲି? ଏତିକି କହି ମୁଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ରୋହନ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭାଉଜ ମିଳିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏବଂ ରୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ମନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ରୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଇ ନେଉଥିଲି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋହନଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରୋହନ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ବୁଲିବା କଲେଣି, ତ ଆମେମାନେ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ରୋହନ ଏବେ ମୋର ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ରୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଚିପୁଥିଲେ, କଣ୍ଟାର ମାଲିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିପୁଥିଲେ। ମୁଁ ରୋହନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଆପଣ ସାରାଦିନ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଥକିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏତିକି ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଭାବନାରେ ଭାସିଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସତରେ ଏହା ଖରାପ କଥା। ତ ମୋ ଖାତିରରେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋରିର ଶିକ୍ଷା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବା। କାହାଣୀରେ ନେହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱର ଅର୍ଥ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ଜୀଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଉ, ତ ଆମକୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ଠାପରତା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକା ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।
आउ जदि चैनल को प्रथम थर आसिछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। एमिति मजादार कहानी सुनिबा पई से पर्यंत आमको आज्ञा दियंतु।